افغان طالبان کی 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستان کو امید تھی کہ طالبان BLA اور تحریک طالبان پاکستان TTP جیسے گروہوں کے خلاف کارروائی کریں گے، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق طالبان کی حکومت نے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے انسٹرکشنز پر BLA کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طالبان خود بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں، جس سے BLA کو بلا واسطہ طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کو BLA کی مالی، لاجسٹک اور عسکری حمایت فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے متعدد بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ BLA کے دہشت گردوں کو بھارتی سرزمین پر تربیت دی جاتی ہے اور انہیں ہتھیار اور فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ ماہر سیاسیات سیما خان کی کتاب بلوچستان اینڈ دی میلانج آف وائلنس 2024 کے مطابق بھارت BLA کو اسلحہ، فنڈز اور تربیت فراہم کرتا ہے۔ BLA کے دہشت گردوں کو بھارتی ریاست کو ناٹک میں خصوصی تربیت دی جاتی ہے، جہاں انہیں ماہانہ تنخواہ اور وردی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر لارا ہاپکنز کی تحقیق ان پراکسی لاجک ان ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے مطابق بھارت سالانہ 32 سے 35 ملین ڈالر BLA جیسے مسلح گروہوں کو افغانستان کے راستے فراہم کرتا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA ایک ایسی دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی آڑ میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ یہ تنظیم نہ صرف پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور شہریوں کو نشانہ بناتی ہے، بلکہ پاک چین اقتصادی راہداری CPEC جیسے ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ BLA کے دہشت گردوں کی کارروائیوں کے پیچھے غیر ملکی پناہ گاہیں، خاص طور پر افغانستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را کی مبینہ حمایت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طویل مضمون میں ہم BLA کی غیر ملکی پناہ گاہوں، ان کی سرگرمیوں اور بھارت اور افغانستان کے کردار کو تفصیل سے جائزہ لیں گے، جبکہ اس تنظیم کی منافقت اور اس کے رہنماؤں کی عیاشیوں کو بھی بے نقاب کریں گے جو غیر ملکی سرزمین سے بلوچ نوجوانوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہے۔ BLA کی بنیاد 2000 کے آس پاس رکھی گئی، لیکن اس کی جڑیں 1970 کی دہائی کے بلوچ بغاوتوں سے ملتی ہے۔ اس وقت بلوچ لبریشن فرنٹ BLF جیسے گروہوں نے پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی تھی۔ BLA نے خود کو بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑنے والی تنظیم کے طور پر پیش کیا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی دہشت گرد تنظیم ہے جو غیر ملکی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان نے 2006 میں BLA کو کالعدم قرار دیا اور 2019 میں امریکہ نے بھی اس عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا۔ BLA کی کارروائیوں بلوچستان کے شہریوں، سیکیورٹی فورسز اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو نشانہ بناتی ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، 2018 میں دلبندین میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ اور 2019 میں گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ اس کی دہشت گردی کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان حملوں کا مقصد پاکستان کی معاشی ترقی کو روکنا اور خطے میں بدامنی پھیلانا ہے۔ BLA کے رہنما جیسے کہ بشیر زیب اکثر غیر ملکی سرزمین سے اپنی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ رہنما بلوچستان کی آزادی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن خود عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ بلوچ نوجوانوں کو خودکش دھماکوں کے لیے بھرتی کرتے ہیں۔ یہ منافقت BLA کی اصل حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈوں کے لیے بلوچ خون بہاتی ہے۔ افغانستان BLA کے لیے ایک اہم پناہ گاہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ 2001 میں امریکی حملے کے بعد سے افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال نے دہشت گرد گروہوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ BLA کے کئی کمانڈرز اور دہشت گرد جیسے ریحان گل نے افغان سرزمین کو اپنی تربیت، منصوبہ بندی اور حملوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ 2018 میں کابل میں ایک مشتبہ خودکش حملے میں BLA کے سینئر کمانڈر دہشت گرد اسلم بلوچ عرف اچھو اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ یہ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ BLA کے رہنما افغانستان میں نہ صرف پناہ مانگتے ہیں بلکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی منظم کرتے ہیں۔ اسلم بلوچ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا اور اس کی ہلاکت سے BLA کی قیادت کو شدید دھچکا لگا۔ تاہم اس واقعے نے یہ بھی واضح کیا کہ افغانستان کی سرزمین BLA کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں وہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ افغان سرزمین سے تربیت اور فنڈنگ متعدد رپورٹس کے مطابق BLA کے دہشت گردوں کو افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ابتدائی تربیت دی جاتی ہے۔ ان تربیتی کیمپوں میں جدید ہتھیاروں کا استعمال، گوریلا جنگ کی تکنیکیں اور خودکش دھماکوں کی تیاری سکھائی جاتی ہے۔ BLA کے جنگجوؤں کو افغانستان سے بھارت منتقل کیا جاتا ہے جہاں انہیں مزید خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ یہ تربیت بھارتی خفیہ ایجنسی را کے زیر نگرانی ہوتی ہے جو BLA کو مالی اور لاجسٹک حمایت فراہم کرتی ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے BLA کو نہ صرف پناہ ملتی ہے بلکہ منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے
हासिल होने वाले आमदनी भी इस दहशत गर्द तंजीम की माली मदद करती है। ये माली वसाइल BLA को हथियार खरीदने और अपने दहशत गर्दी की सलाहियत को बढ़ाने के काबिल बनाते हैं। अफगान तालिबान की 2021 में इक़्तिदार में वापसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जैसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तालिबान की हुकूमत ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के इंस्ट्रक्शंस पर BLA को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसकी एक वजह यह है कि तालिबान खुद भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, जिससे BLA को बिला वास्ता तौर पर फायदा पहुंचता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को BLA की माली, लॉजिस्टिक और अस्करी हिमायत फराहम करता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों और बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों ने मुतअद्दिद बार इस बात की निशानदही की है कि BLA के दहशत गर्दों को भारतीय सरजमीन पर तरबियत दी जाती है और उन्हें हथियार और फंड्स फराहम किए जाते हैं। माहिर सियासत सीमा खान की किताब बलूचिस्तान एंड द मिलांज ऑफ वायलेंस 2024 के मुताबिक भारत BLA को असलहा, फंड्स और तरबियत फराहम करता है। BLA के दहशत गर्दों को भारतीय रियासत को नाटक में खसूसी तरबियत दी जाती है, जहां उन्हें माहाना तनख्वाह और वर्दी भी फराहम की जाती है। डॉक्टर लारा हॉपकिंस की तहकीक इन प्रॉक्सी लॉजिक इन साउथ सेंट्रल एशिया के मुताबिक भारत सालाना 32 से 35 मिलियन डॉलर BLA जैसे मुसल्लह ग्रोहों को अफगानिस्तान के रास्ते फराहम करता है। भारत का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को रोकना और CPEC जैसे मंसूबों को नाकाम बनाना है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक अहम इक्तिसादी राहदारी है, जो गवादर बंदरगाह से शुरू होती है। BLA के हमले, जैसे कि 2019 का गवादर हमला, बराह रास्त CPEC से वाबस्ता तंसीबात को निशाना बनाते हैं। ये हमले भारत के स्ट्रैटेजिक मकासद की तकमील के लिए किए जाते हैं, जो पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर कमजोर करना चाहता है। BLA के दहशत गर्द रहनुमा अपने आप को बलोच कौम के मुहाफिज के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत इसके बरक्स है। ये रहनुमा, जैसे कि हर बयार मरी और बशीर ज़ेब, गैर मुल्की सरजमीन पर अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं। वो लंदन, दुबई और दीगर शहरों में पुरतईश जिंदगी बसर करते हैं, जबकि बलूचिस्तान के गरीब और जाहिल नौजवानों को खुदकश धमाकों के लिए भर्ती करते हैं। BLA की ज़ेले तंजीम मजीद ब्रिगेड खुदकश हमलों के लिए मशहूर है। इस यूनिट का नाम अब्दुल मजीद से मंसूब है और इस बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर 2024 में माहल बलोच नामी एक खातून ने FC कैंप पर खुदकश हमला किया, जिसे BLA ने बड़े फख्र से प्रमोट किया। ये वाकई BLA की हिकमत अमली को जाहिर करता है कि वो खवातीन और नौजवानों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके रहनुमा महफूज मकामात पर बैठकर उनकी मौत का तमाशा देखते हैं। BLA की आज़ादी की बातें महज एक धोखा है। ये तंजीम बलोच कौम की फलाह के लिए नहीं, बल्कि गैर मुल्की एजेंटों की तकमील के लिए काम करती है। बलोचिस्तान के वसाइल, जैसे कि गैस, तेल और मादनियात पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश BLA के गैर मुल्की सरपरस्तों की तरजीह है। ये तंजीम बलोच कौम के नाम पर खून बहाती है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह सियासी या माशी एजेंडा नहीं है जो बलोच अवाम के लिए फायदेमंद हो। BLA को फितनल हिंदुस्तान का एजेंट कहना गलत नहीं होगा। भारत की हिमायत से ये दहशत गर्द तंजीम पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रही है। BLA इसके दहशत गर्दों के हाथों हजारों पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। ये तंजीम न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश करती है। भारत की दहशत गर्दी की सरपरस्ती कोई नई बात नहीं है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से लेकर BLA के दहशत गर्दों के हथियारों पर भारतीय निशानात तक सबूत वाजे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया जंग लड़ा है। एक्सपर्ट पोस्ट से पता चलता है कि BLA के दहशत गर्दों के कब्जे से भारतीय सिम कार्ड और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है, जो उसके भारतीय कनेक्शन को साबित करती है। अफसोस की बात यह है कि आलमी बिरादरी भारत की इस दहशत गर्दी की सरपरस्ती पर खामोश है। जब पाकिस्तान BLA और उसके सरपरस्तों के खिलाफ आवाज उठाता है तो मगरबी मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमें इसे नजरअंदाज करती हैं। ये दोहरा मयार पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। BLA एक ऐसी दहशत गर्द तंजीम है जो गैर मुल्की पनागाहों, खास तौर पर अफगानिस्तान और भारत की हिमायत से पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रही है। इसके रहनुमा गैर मुल्की सरजमीन पर अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं, जबकि बलोच नौजवानों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने BLA को अपनी सरगर्मियों को जारी रखने का मौका फराहम किया है। ताहम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम इस फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ मुतहद हैं। पाक फौज ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब, रद्दुल फसाद और दीगर ऑपरेशन के जरिए दहशत गर्दी के नेटवर्क को तबाह किया है। BLA के दहशत गर्दों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और उनके गैर मुल्की सरपरस्तों को भी BLA के रहनुमाओं को ये समझना चाहिए कि बलोच कौम उनके झूठे नारों से धोखा नहीं खाएगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और इसकी तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की है। BLA और उसके सरपरस्तों का अंजाम वही होगा जो हर दहशत गर्द का होता है, तबाही और जिल्लत।